السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس نشست کے آغاز کے ساتھ جناب تنویر پھول صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید سے ایک آیت کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ترجمہ بیان فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ معیز بھائی، آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 2-3 آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو یہ آپ نے آیات سماعت فرمائی، ان کا منظوم مفہوم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ اور یہ جو آیات سورہ بقرہ کی آیات 146 اور 47 سماعت فرمائیں آپ، 48 تک، 146 تا 148، یہ تحویل قبلہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، جب کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تھا، تو اس سلسلے میں ہے یہ، اور اس میں یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، تو اس کا حوالہ ہے اس میں۔ تو یہ جو آیات 3 آپ نے سماعت فرمائی، اس کا منظوم مفہوم ہے۔ جو ہیں اہل کتاب اس بات کو ہیں جانتے ایسے، جو ہیں اہل کتاب اس بات کو ہیں جانتے ایسے، ہیں اپنے اپنے بیٹوں کو وہ سب پہچانتے جیسے، ہیں اپنے اپنے بیٹوں کو وہ سب پہچانتے جیسے۔ ان میں فرقہ ایسا جو حقیقت کو چھپاتا ہے، وہ حق کو جانتا ہے پھر بھی حق سے منہ چراتا ہے۔ جو آیا رب کی جانب سے سمجھ لیں ہے وہ حق بے شک، یہ لازم ہے تمہیں کر لو یقین دل میں نہ لاؤ شک۔ سنو مخصوص ہے ایک سمت ہر انسان کی خاطر، جدھر کرتا ہے منہ اپنا وہ مومن ہو کہ ہو کافر۔ ہے لازم نیکیوں میں دوسروں سے تم کرو سبقت، ہے لازم نیکیوں میں دوسروں سے تم کرو سبقت۔ ہے کعبہ گھر خدا کا جو ہے بے شک حامل حرمت، ہے کعبہ گھر خدا کا جو ہے بے شک حامل حرمت۔ جہاں پر بھی رہو تم سب تمہیں یکجا وہ کر دے گا، جہاں پر بھی رہو تم سب تمہیں یکجا وہ کر دے گا۔ خدا ہر شے پہ ہے قادر نہیں ثانی کوئی اس کا، خدا ہر شے پہ ہے قادر نہیں ثانی کوئی اس کا۔ بڑی عظمت کا حامل ہے کہ بیت اللہ کعبہ ہے، بڑی عظمت کا حامل ہے کہ بیت اللہ کعبہ ہے۔ مسلمانان عالم کا یہ مرکز ہے، یہ قبلہ ہے، مسلمانان عالم کا یہ مرکز ہے، یہ قبلہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت تحویل شکریہ قبلہ جناب تنویر پھول صاحب۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسا کہ آپ ابھی سن رہے تھے، جناب تنویر صاحب نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتُ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ بے شک۔ حاضرین، آج 4 جولائی 2024 ہے، جمعرات کا دن ہے، اور اس وقت یہاں مقامی وقت کے مطابق صبح کے 9:36 میں ہوا چاہتے ہیں، اور میں آپ کے روبرو آپ کے پسندیدہ شعر و شاعری کے پروگرام محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کا ہوسٹ ڈیلس USA امام خان موئز، اس نشست میں آپ سب کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم اس عظیم قوم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں جس نے 248 سال قبل 4 جولائی 1776 کو آزادی، مساوات اور سب کے لیے انصاف جیسے سنہرے اصول کا اعلان کرتے ہوئے آزادی حاصل کی تھی۔ آج کا دن امریکہ کے 248ویں یوم آزادی کا دن ہے، جبکہ امریکی رہنماؤں نے 4 جولائی سن 1776 کو اپنی عظیم قوم کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس جشن کے موقع پر ہم ان بہادروں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑی اور آزادی، مساوات اور انصاف کو برقرار رکھنے کا عزم کیا۔ Today we celebrate the birth of a great nation and its principles. It represents liberty, equality, and justice. It is the 240th Independence Day since American leaders declared the independence of this great nation on 4th of July in the year 1776. The Declaration of Independence states 3 basic ideas. God made all men equal and gave them the rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. As we gathered here, let us reflect on the bravery of those who fought for independence and set to uphold its values, liberty, equality, and justice for all. God bless America. God bless the leaders who fought for independence. God bless everyone. اس محفل میں اس وقت ہمارے ساتھ شریک محفل ہے جناب تنویر پھول صاحب نیو یارک سے، محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کلکتہ انڈیا سے، جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب لکھنؤ انڈیا سے، جناب رضا آتش صاحب کلکتہ انڈیا سے، محترمہ رضیہ کاظمی صاحبہ نیو جرسی یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور جڑے ہیں پروفیسر طارق منیر ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ سے، اور محترم ضیاء ظفر۔ آئیے میں کیلیفورنیہ سے ہوں، ضیاء ظفیر۔ جی کیلیفورنیا سے جناب ظفیر صاحب یہی جی۔ اسٹیٹس میں ہیں کیلیفورنیا میں، جناب مجاہد لالٹین الہ آباد انڈیا سے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں حاضرین، محفل مشاعرہ آئیے شعر کہیں کہ یہ 38ویں نشست ہے جو کہ امریکہ کے اس پرمسرت یوم آزادی کے موقع پر میں نے اپنی صدارت میں منعقد کی ہے۔ میں اس بات کے لیے ممنون ہوں کہ آپ نے میری آواز سے آواز ملائی اور میری دعوت قبول کی۔ اس نشست میں جلوہ افروز ہوئے، میں آپ سب کا خیر مقدم کہتے ہوئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس نشست کی نظامت فرما رہے ہیں جناب سید ضیاء کاظم تقوی صاحب، لیکن ان کے پاس ناگہانی صورتحال کا سامنا ہے تو وہ کچھ دیر بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد مجھے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ معیز بھائی۔ تو میں اور دعوت جتنے کلام بھی- دیتا ہوں جناب مجاہد لالٹین صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائے اپنا کلام پیش کریں جب بہت صاحب بہت شکریہ تیار صدر ہوتے ہیں۔ محترم سے اجازت چاہتے ہوئے فلم میں مشاعرہ چل رہا ہے، ہاں، اسی سے بہتر ہے میں آپ وقت آ گیا تھا۔ مطلب سماعت فرمائیں کہ تیری چاہت میں دشواری بہت ہے، واہ، ہاں، تیری چاہت میں دشواری بہت ہے، بہت خوب، بھری بہت خوب۔ تجھ میں جو
مکاری بہت ہے ماشاء اللہ تیری چاہت میں دشواری بہت ہے بھری تجھ میں جو مکاری بہت ہے میری واہ سانسیں اکھڑتی جا رہی ہیں میری سانسیں اکھڑتی جا رہی ہیں واہ بھائی اتر اوپر سے تو بھاری بہت ہے واہ واہ کیا کیا کہتے ہیں واہ واہ کیا واہ کیا کہتے کیا میری سانسیں چڑھا اکھڑتی کیوں جا دیا رہی تھا ہیں اتر اوپر سے تو بھاری بہت ہے اور ذرا رخ کیا بات موڑ کر ہی بات کر تو ذرا رخ موڑ کر ہی بات کر تو تیرے لہجے میں چنگاری بہت ہے ہاں ہاں واہ کیا کہنے کیا کیا واہ کہنے کیا بات کیا بات ہے اور واہ ہمیشہ مارتی رہتی ہیں تانا ہمیشہ مارتی رہتی ہیں تانا حسینوں میں یہ بیماری بہت ہے جی واہ حسینوں بھائی میں واہ یہ بیماری بہت ہے اور آخری شعر سماعت فرمائے کہ جرائم بڑھ رہے ہیں وطن میں اپنے بیکاری بہت ہے جی جناب اور جی دوسرا سماعت فرمائے کہ سنا ہے لالٹین اب شاعروں میں ادب کم ہے اداکاری بہت ہے واہ اور واہ تیری بہت اچھا ہے کیا اچھا ہے کہنے بہت 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 اچھا بہت شکریہ اچھا آپ کی ادب محبت کا کم ہے آداب اداکاری بہت ہے بہت اچھا ہے کیا سنا کہنے ہے کیا کہنے لالٹین اب شاعروں میں ادب بات کم ہے اداکاری بہت ہے تیری یہ چاہت مزاق میں نہیں دشواری سنجیدہ شعر ہے اور یہ تجھ میں جو مکاری بہت ہے بہت بہت شکریہ میں مشاعرے میں شامل ہونے جا رہا ہوں بہت بہت شکریہ کوئی سبھی بات حضرات نہیں سے مجاہد صاحب نہیں، بہت اجازت آپ چاہتا ہوں یہی بنا شکریہ رکیے آپ جائیے جی جی بہت بہت شکریہ سر بہت اچھا کلام پیش کیا السلام علیکم احباب وعلیکم حاضر السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں جناب رضا عطیش صاحب کو کلکتہ سے تشریف لائیں جناب شکریہ معیز بھائی اجازت چاہوں گا ارشاد میری آواز جا رہی جی ہاں جی ارشاد ایک مطلع ایک شعر دیکھیں کہ ارشاد اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں ہاں ہاں واہ بہت خوب اتنی قربت ہو کہ بھی میں واہ اس کا ایک حصہ نہیں بہت زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں کیا واہ کہنے واہ کیا کہنے بہت خوب اتنی قربت ہو کہ بھی میں اس کا ایک حصہ نہیں زندگی کو آج تک نزدیک سے دیکھا نہیں کیا کہنے اور آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے بے شک بے شک آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں کیا کہنے واہ جناب بہت اچھا واہ جناب آئینہ ہی شکریہ آئینہ ہی بس ہمارا ایک سچا دوست ہے ہم اگر روتے بھی ہیں تو وہ کبھی ہنستا نہیں آئیے ذات غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ مطلع ہے کہ کتنے سوال کتنے جوابوں کو اوڑھ کر ہاں کتنے سوال کتنے جواب جوابوں کو اوڑھ کر سوتا ہوں میں سکون سے خوابوں کو اوڑھ کر کیا واہ کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب سوتا ہوں میں سکون سے خوابوں کو اوڑھ کر اور سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی ہاں ہاں واہ سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی دریا کی چاہتوں میں سرابوں کو اوڑھ کر واہ واہ کہ سچ مچ میں سو گیا کہ یہ غفلت کی نیند تھی دریا کی چاہتوں میں سرابوں کو اوڑھ کر کیا کہنے اور یہ دیکھیں کہ کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی جی ہاں کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اوڑھ کر واہ واہ بہت خوب واہ اچھا کانٹوں کی شکریہ کہ کانٹوں کی تھی چبھن جو مجھے نیند آ گئی سوتے ہیں لوگ کیسے گلابوں کو اوڑھ کر اور اب زندگی اب شعر دیکھیں کہ گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا حاصل ہی کیا کہ بیٹھوں کتابوں کو اوڑھ کر واہ جناب کیا گر مقصد شکریہ کہ گر مقصد حیات سمجھ میں نہ آ سکا حاصل ہی کیا کہ بیٹھوں کتابوں کو اوڑھ کر اور شعر دیکھیں کہ پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد ہاں 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 پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد دریاؤں کو ہے زوم حبابوں کو اوڑھ کر واہ 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 جناب پالے ہوئے ہے کتنی غلط فہمیوں کا درد دریاؤں کو ہے زوم حبابوں کو اوڑھ کر کیا کہنے کیونکہ اور آخری شعر دیکھیں کہ جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے ہاں 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 جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے بیٹھا ہوں زندگی کے حسابوں کو اوڑھ کر واہ 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 بہت بہت خوب خوب بیٹھا ہوں بہت خوب جب تجزیہ کیا تو خسارے ہی ہاتھ آئے بیٹھا ہوں زندگی کے حسابوں کو اوڑھ کر
اور مقصد سماعت فرمائے کہ در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، تم بھی تو دفن ہوگے ترابوں کو اڑ کر، در ہے معافیوں کا کھلا مانگ لو رضا، تم بھی تو دفن ہوگے ترابوں کو اڑ کر، کتنے سوال کتنے جوابوں کو اڑ کر، سوتا ہوں میں سکون سے خوابوں کو اڑ کر۔ شکریہ اظہر، بہت بہت شکریہ۔ بہت میں بہت اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ شکریہ، بہت اجازت شکریہ چاہوں آپ گا۔ بہت تشریف عمدہ۔ لائے اور آپ نے اس محفل کو جوائن کیا، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آپ سے ربط جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب پھر۔ چونکہ ہمارے ضیاء تقوی صاحب کے ہاں بھی کچھ ایسی صورتحال ہے، میں جناب ضیاء تقوی صاحب کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، شکریہ موز بھائی، جی جی کیونکہ آپ نے مزاحیہ پروگرام رکھا ہے، اس لیے میں مزاحیہ ہی آپ کو سناؤں گا ایک نظم۔ بہت خوب، بہت خوب۔ سماعت فرمائیں کہ آؤ سناؤں تم کو محبت کا واقعہ، بہت آؤ سناؤں تم کو محبت کا واقعہ، بہت ایک دلچسپ دل فریب حقیقت کا واقعہ، کیا کریں، آؤ سناؤں تم کو محبت کا واقعہ، دلچسپ دل فریب حقیقت کا واقعہ، ایک روز ایک حسین سے ملاقات ہو گئی، ہاں ہاں ہاں، کیا کریں، دل ڈر رہا تھا جس سے وہی بات ہو گئی، جی جناب، ایک روز ایک حسین سے ملاقات ہو گئی، دل ڈر رہا تھا جس سے وہی بات ہو گئی، جی اس نے نظر بچا کے میرا دل چرا لیا، جی اپنی دراز زلف کا قیدی بنا لیا، بہت جناب، اس نے نظر بچا کے میرا دل چرا لیا، اپنی دراز زلف کا قیدی بنا لیا، میں اس حسین شوق کا دیوانہ بن گیا، جی میں اس حسین شوق کا دیوانہ بن گیا، وہ شمع بن گئی تو میں پروانہ بن گیا، واہ واہ کیا کریں، بارش کے دن جو آئے تو یہ ماجرا ہوا، جی بارش کے دن جو آئے تو یہ ماجرا ہوا، اس نازنی کے ساتھ یہ ایک سانحہ ہوا، جی بارش کی ننھی بوندوں نے بے حال کر دیا، جی اس کے تمام حسن کو پامال کر دیا، بارش کی ننھی بوندوں نے بے حال کر دیا، اس کے تمام حسن کو پامال کر دیا، میک اپ تمام چہرے کا نہ جانے کیا ہوا، جی میک اپ تمام چہرے کا نہ جانے کیا ہوا، پردے میں جو بڑھاپا تھا وہ رونما ہوا، جی جی کیا کہیں، میک اپ تمام چہرے کا نہ جانے کیا ہوا، ادب میک اپ تمام چہرے کا نہ جانے کیا ہوا، پردے میں جو بڑھاپا تھا وہ رونما ہوا، بیوٹی کوئین کے روپ سے حیران ہو گیا، جی بیوٹی کوئین کے روپ سے حیران ہو گیا، اصل اس کی دیکھ کے میں پشیمان ہو گیا، جی بیوٹی کوئین کے روپ سے حیران ہو گیا، اصل اس کی دیکھ کے میں پشیمان ہو گیا، اور دل نے کہا کسی نے صحیح دی ہے یہ مثال، جی دل نے کہا کسی نے صحیح دی ہے یہ مثال، بوڑھی تو ہے یہ گھوڑی مگر ہے لگام لال، جی کیا کریں، واہ کیا، دل نے کہا کسی نے صحیح دی ہے یہ مثال، بہت خوب بوڑھی تو ہے یہ گھوڑی مگر ہے لگام لال، میں حسن کی اداؤں سے ڈرنے لگا ضیا، میں حسن کی اداؤں سے ڈرنے لگا ضیا، اور دل کو ساتھ پردوں میں رکھنے لگا ضیا، واہ واہ میں حسن کی اداؤں سے ڈرنے لگا ضیا، اور دل کو ساتھ پردوں میں رکھنے لگا ضیا، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت دلچسپ، بہت عمدہ، جناب جی اس کے ساتھ ہی میں استقبال کرتا ہوں جناب پروفیسر طارق مولی صاحب کا، جو ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں، اور میں اب دعوت کلام دینے جا رہا ہوں محترم تنویر پھول صاحب کو، کہ وہ بھی کہیں اور مدعو ہیں، وہ بھی کچھ دیر میں جانا چاہتے ہیں۔ تنویر پھول صاحب تشریف۔ جی آج ہمارے امریکہ کا یوم آزادی ہے، تو اس کا بھی کچھ حوالہ ہے اس نظم میں، اور مزاحیہ چونکہ مزاحیہ فرمائش کی تھی مویز صاحب نے، تو سماعت فرمائیے۔ تو اس نظم کا عنوان ہے ایک کھوتے کی آپ بھی تھی۔ تو معلوم ہے آپ کو پنجابی زبان میں گدھے کو کھوتا کہتے ہیں، جانتے ہوں گے جیسے، تو کرشن چندر کا تو ایک گدھے کے سرگزشت پڑھی ہوگی آپ نے، نظم ہے ایک کھوتے کی آپ بھی تھی۔ تو یہ بند ہے، تو یہ بند ہے، سماعت فرمائیے۔ ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہوں، ڈھیچوں ڈھیچوں کرتا ہوں، کب میں کسی سے ڈرتا ہوں،
सारे सोता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। खूब किसी को लगता हूँ सुंदर, कोई कहे मुझको खच्चर, मैं घोड़े का पोता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। वाह मैं अमेरिकी रहबर हूँ, डेमोक्रेटिक लीडर हूँ। यहाँ डेमोक्रेट्स का निशान जो है गधा है, गधा होगा। आप लोग शायद जो यहाँ रहते हैं तो जानते हैं, रिपब्लिकन पार्टी का हाथी है और डेमोक्रेट का निशान है गधा। अच्छा हाँ, तो मैं अमेरिकी रहबर हूँ, डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, काटूंगा जो बोता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। हमारा इलेक्शन होने वाला है, जबरदस्त मुकाबला डेमोक्रेट में और रिपब्लिकन में होने वाला है नवंबर में इलेक्शन सदारत। तो मैं अमेरिकी रहबर हूँ, डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, काटूंगा जो बोता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। अच्छा, अभी पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में क्यों पड़ा, जुल्म हुआ है मुझ पे बड़ा। वाह वाह, क्या पाकिस्तान कहना। में क्यों हूँ पड़ा, जुल्म हुआ है मुझ पे बड़ा, किस्मत को मैं रोता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। वाह पाकिस्तान वाह, जवान क्या है कहने वाला, क्या कहने। और कहती है मेरी खोती, यानी गधी, कहती है मेरी खोती, भारत में पहनो धोती। भारत में से कहती है मेरी खोती, बाद में भारत में पहनो धोती, धोती को कब धोता हूँ, सुन लो मैं खोता हूँ। क्या धोती को कब धोता हूँ, धोता हूँ। सुन लो मैं खोता हूँ। बहुत खूब। और आखिरी बंद है, आज की है ये ताज़ा खबर, फूल मियाँ की मुझ पे नजर। आज की है ये ताज़ा खबर, फूल मियाँ की मुझ पे नजर, मैदानों में होता हूँ, सुन लो मैं एक खोता हूँ। वाह बहुत भाई, खूब। वाह भाई, मैदानों में क्या होता हूँ, बहुत उम्दा। सुन लो मैं एक खोता हूँ। बहुत तो मज़ाहिया तो मज़ा कम ही करता हूँ, लेकिन बहरहाल जो प्रोफेसर आफाक सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप कसीरुल जिहाद शायर हैं, तो मैंने मुंह का मजा बदलने के लिए कभी कभी कहा है। लेकिन जब उन्होंने पढ़ लिया ना एक जगह सारा, तो बहुत नाराज हुए प्रोफेसर साहब। कहने लगे यार तनवीर साहब अपना इमेज खराब कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या छपा हुआ है। मैंने कहा कि देखिए, मज़ाहिया शायरी भी बुरी है, इकबाल के बांके जरा उठा के दें, उसमें भी मज़ाहिया कलाम मौजूद है। पहला बड़ी तो खैर थे ही, बहुत उम्दा। बांके जरा में है, उसके अंदर मज़ाहिया एक पोर्शन मौजूद है, उसके अंदर हिस्सा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, कह सकते हैं हम। जी माशा। तो ये तो नज़म सुन लिया आपने, मिजाज अगर जिंदगी इजाज़त के हो सुनना चाहें तो एक और नमकीन गज़ल निकल आइए, चाहें तो सुन लें। इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह। तरी थी, ये भी तरह मिली थी वहाँ मस्कत में, ये का मशारा हुआ था, तो उसके लिए ये है कि नमकीन गज़ल। हम दिल में आस लेके गए शीर माल की, हाँ, हम दिल में आस लेके गए शीर माल की, पहुंचे जो उसके घर तो वहाँ दावत थी दाल की। ओह, क्या बात। जबरदस्त, क्या कहना, बहुत अच्छा। धोखा लंगर हो में गया। अक्सर, क्या कहना, लंगर में आप कहीं जाए ना, खानकाहों में तो अक्सर वो दाल रोटी खिलाते हैं लंगर में, देखा क्या हमने। कहना। हम दिल में आस लेके गए शीर माल की, पहुंचे जो उसके घर तो वहाँ दावत थी दाल की। बाल की, सूरत नजर तो आई है इंदमाल की, जी उसने हाँ, मतलब सूरत नजर तो आई है इंदमाल की, उसने हमारे वास्ते मुर्गी हलाल की, जी वाह माशा, वाह। उसने हमारे ये तो हालत वास्ते बेहतर है। मुर्गी हलाल की। और ये गिरा है, गिरा का शेर, हमारी शामिल पीछे। रही है वो भी क्या असहाब कहफ में। हाँ असहाब हाँ, कहफ क्या मालूम हुआ, 300 साल तक सोते रहते, फिर ये उम्र बढ़ी नहीं थी उनकी। तो शामिल रही है वो भी क्या असहाब कहफ में, वो 30 साल से है फकत 20 साल की। वो वाह वाह। है ये शामिल गजल रही हमने है वो भी बताई क्या है। असहाब कहफ में, बहुत उम्दा तंज है ये। बहुत वो 30 साल से है फकत 20 साल की। 30 साल से यही 20 साल। मिसरे तरह था, कथा कलाम करते हैं, मिसरे तरह यही था। और ये गजल हमारे पास भी है। जी जी जी, हाँ, ये आपके खूब पास भी खूब होगी, खूब। ये मिसरा मिला था। ये गिरा का शेर है, शामिल रही है वो भी क्या असहाब कहफ में, वो 30 साल से है फकत 20 साल 20 की। साल की। और महंगाई का सरों पे है यूं उस तरह चला, महंगाई का सरों पे है यूं उस तरह चला, इस इब्तला ने सबकी तबीयत ने ढाल की। वाह जी, वाह। हमारे पाको हिंद का जो मसला है, इस इब्तला ने सबकी तबीयत ने ढाल की, महंगाई का रोना रो रहे हैं।
لیڈر ہمارا خوب ہے چکنا گھڑا ہے وہ، جی 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 لیڈر ہمارا خوب ہے چکنا گھڑا ہے وہ، پرواہ نہیں ہے کچھ بھی اس سے قیل و قال کی، کیا بات ہے، پرواہ نہیں ہے کچھ بھی اس سے قیل و قال کی۔ اعلیٰ کہنا ہے اس کا مفت میں گنجی ہوئی ہے قوم، کہنا ہے اس کا مفت میں گنجی ہوئی ہے قوم، اس میں نہیں ہے بات ذرا بھی ملال کی، جی جناب اس میں نہیں ہے بہت بات ذرا بھی ملال کی، مٹھی نہ ان کی گرم ہوئی وہ غضب میں ہے، عزت خور لوگ جو ہیں ہمارے حکام، مٹھی نہ ان کی گرم ہوئی وہ غضب میں ہے، ان کو حوث شدید ہے مال و منال کی، کیا ان کو بات، حوث بہت خوب۔ شدید ہے مال و منال کی، کیا بات چمکی جو ان کی چاند تو خیرہ نظر ہوئی، چمکی جو ان کی چاند تو خیرہ نظر ہوئی، اب بات کیا بتاؤں میں ان کے جمال کی، کیا اب بات کیا بتاؤں میں ان کے ان کے جمال جمال کی، گانا سنا جو اس کا تو بچے دہل گئے، گانا سنا جو اس کا تو بچے دہل گئے، آواز جیسے رات میں آئے شغال کی، واہ، کدھر کی آواز جیسے رات میں آئے شغال کی، اور مسلم مختار شعر، تعبیر اس کی یوسف دوراں بتائیں گے، جی تعبیر اس کی یوسف دوراں تعبیر بتائیں گے، جی تعبیر اس کی یوسف دوراں بتائیں گے، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی، واہ، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی، گلرو کی پال کی، بہت واہ خوب، پال کی، تعبیر اس کی یوسف دوراں بتائیں گے، دیکھی تھی ہم نے خواب میں گلرو کی پال کی، گلرو کی لگتا ہے پال کی، خوش ہو کہ اب تو بن گیا اس کے گلے کا ہار، خوش ہو کہ اب تو بن گیا اس کے گلے کا ہار، گلشن میں پھول تجھ کو تو حاجت تھی ڈال کی، واہ، گلشن میں پھول تجھ کو تو حاجت تھی ڈال کی، ڈال کی، بہت واہ خوب، واہ، ہم دل میں آس لے کے گئے شیر مال کی، پہنچے جو اس کے گھر تو وہاں دعوت تھی دال کی، بہت عمدہ، نظر بہت پہ خوب، آئی ہے اب اندمال کی، اس نے ہمارے واسطے مرغی حلال کی، واہ واہ کیا واہ بات ہے، کیا بہت بات خوب، بہت ہی خوب بہت ہی شکریہ۔ شاندار پرلطف کلام ابھی محترم تنویر پھول صاحب پیش کر رہے تھے۔ شکریہ۔ قومی اور بین الاقوامی مشاعروں اور ورکشاپس میں شرکت رہتی ہے، ماشاء اللہ، معتبر شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اردو اور ہندی سے متعلق پونے میں واقع بے شمار انجمنوں کی بطور صدر نائب صدر وابستہ ہیں، ایوارڈز اور اعزازات سے نوازی جا چکی ہیں۔ میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں محترمہ ممتاز منور صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے محسوس کریں محفل کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک شعر پیش کرتی ہوں۔ ایک شعر ہے کہ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی آپ کو گرتے گرتے بیزار ہو جائے، کچھ وہ ایسا شعر ہے۔ تو ایک میں نے شعر کہا ہے کہ کتابوں پر کتابیں اس قدر شائع تو کرتا جا کہ قاری پڑھتے پڑھتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ جی 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 اور ایک چونکہ مزاحیہ مشاعرہ ہے تو ایک بہت بہت شکریہ نگار صاحبہ۔ نہیں، لوگ کیسے 100 کتابیں شائع کرتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ خیر، اپنی اپنی صلاحیت کی بات ہے۔ تو غزل کا یہ مطلب پیش کرتی ہوں کہ ابھی تنویر صاحب نے پڑھا کہ امید تھی کچھ شیر مال کی اور وہاں دعوت تھی دال کی، تو یہ میرا مطلب بھی ملاحظہ کریں کہ کوئری درست ہے، کوئری آپ کی بالکل درست ہے، 200 کتابوں والی۔ تو مرغ بیوی نہ لائی تو میں کیا کروں، مرغ بیوی نہ لائی تو میں کیا کروں، روز سبزی پکائی تو میں کیا کروں، روز سبزی پکائی تو میں کیا کروں، اور ہار جائیں گے ہم یہ نہ سوچا کبھی، ہار جائیں گے ہم یہ نہ سوچا کبھی، اس نے تگڑم چلائی تو میں کیا کروں، اس نے تگڑم چلائی کیا کروں۔ بہت شکریہ۔ کہ ہار جائیں گے ہم یہ نہ سوچا کبھی، اس نے تگڑم چلائی تو میں کیا کروں، اور بات ہے راز کی صرف اتنا کہا، بات ہے راز کی صرف اتنا کہا، اس نے سب کو بتائی تو میں کیا کروں۔ واہ، بہت خوب،
یہ بات ہے راز کی، صرف اتنا کہا، اس نے سب کو بتائی تو میں کیا کروں، اس نے سب کو بتائی تو میں کیا کروں، اور دیکھ کر راہ میں بھی جانے کو تھی. شیر ملاحظہ کریں کہ دیکھ کر راہ میں بھی جانے کو تھی، نوٹ اس نے اٹھائی تو میں کیا کروں، نوٹ اس نے اٹھائی تو میں کیا کروں. اور شکریہ. اور باس کی چاپلوسی بھلا کب تلک، باس کی چاپلوسی بھلا کب تلک، بہت اچھا. نوکری ہے دلائی اس باس کی چاپلوسی بھلا کب تلک، نوکری ہے دلائی تو میں کیا کروں، بہت اچھا. نوکری ہے دلائی تو میں کیا کروں. اور یہ بھی ہے کہ چھیڑ خانی اب اس عمر میں بھی اگر، چھیڑ خانی اب اس عمر میں بھی اگر ہو گئی ہے پٹائی تو میں کیا کروں. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب. چھیڑ خانی اب اس عمر میں، چھیڑ خانی اب اس عمر میں بھی اگر ہو گئی ہے پٹائی تو میں کیا کروں. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ عشق کے قصے جس کے سنائے، عشق لائٹ تھوڑی کم ہے میرے یہاں، عشق کے قصے جس کے سنائے تھے کبھی، جو کہا اس نے بھائی تو میں کیا کروں. بہت اچھا. عشق کے اس کے قصے سنائے کبھی، اس نے جو کہا اس نے بھائی تو میں کیا کروں. بہت خوب. اور یہ بھی ہاں، اور یہ بھی دیکھیے کہ مشکلوں سے ملی نوکرانی اگر، آج کل نوکرانیوں کا بہت پرابلم ہے، مجھے پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا ہے، آئی تھنک اٹ از یونیورسل پرابلم، کہ مشکلوں سے ملی نوکرانی اگر کھا گئی سب ملائی تو میں کیا کروں. کیا بات. بہت شکریہ. اور شکریہ. اور دیر تک گھر سے باہر رہے کس لیے، دیر تک گھر سے باہر رہے کس لیے، رات بھوکی بتائی تو میں کیا کروں، رات بھوکی بتائی تو میں کیا کروں. اور ڈھونڈتے ہی، یہاں پر ایک رسم ہے شادیوں میں کہ وہ دولہے کی انگوٹھی باولوں میں چھپائی جاتی ہے اور پھر دولہا اور دلہن کو ملا کر ڈھونڈنی ہوتی ہے. تو دیکھیے کہ ڈھونڈتے ہی رہے اب انگوٹھی کو تم، ڈھونڈتے ہی رہے اب انگوٹھی کو تم، سالیوں نے چھپائی تو میں کیا کروں، سالیوں نے چھپائی تو میں کیا کروں. اور آخری شعر دیکھیے کہ لوگ سسرال کے ایک طرف ہو گئے، لوگ سسرال کے ایک طرف ہو گئے، مار ڈالا دہائی تو میں کیا کروں، مار کیا بات. تو میں کیا کروں. روز مرغ بیوی نہ لائی تو میں کیا کروں، روز سبزی پکائی تو میں کیا کروں، روز سبزی پکائی. بہت شکریہ. بہت اچھا. شکریہ، بہت شکریہ نیرل صاحبہ. جی بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی مزیدار کلام آپ نے پیش کیا. اور جو ہے روز دال بنائی تو میں کیا کروں، بہت اچھا شعر. سبزی بنائی. سبزی بنائے. جی میں اب دعوت کلام دینے جا رہا ہوں محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کو. کلکتہ سے آپ تشریف رکھتی ہیں یہاں پر. آپ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے محسوس کریں. محترمہ. سب لوگوں کو میرا سلام عرض ہے. میں یہ بتا دوں کہ میں نے وعلیکم السلام. مزاحیہ شاعری نہیں لکھی، بس میں سنجیدہ ہی لکھتی ہوں، اس لیے میں نے سنجیدہ لکھا. معیز سر نے بہت محبت سے بلایا تو میں حاضر ہو گئی. جہاں بھی جاؤں وہ رہتا ہے کو بکو مجھ میں، جہاں بھی جاؤں وہ رہتا ہے کو بکو مجھ میں، اسی کے نام سے ہوتی ہے ہائے ہو مجھ میں، اسی کے نام سے ہوتی ہے ہائے ہو مجھ میں. یہ کون ہے میری نیندوں کو چاٹ جاتا ہے، یہ کون ہے میری نیندوں کو چاٹ جاتا ہے، یہ کون اپنی جگاتا ہے آرزو مجھ میں. یہ کون ہے میری نیندوں کو چاٹ جاتا ہے، یہ کون اپنی جگاتا ہے آرزو مجھ میں. اب پیام عشق صبا اس کو ساتھ لاتی ہے، پیام عشق صبا اس کو ساتھ لاتی ہے، تبھی تو پھولتی پھلتی ہے جستجو مجھ میں، تبھی تو پھولتی پھلتی ہے جستجو مجھ میں. بیان اس کا لبوں پر جو آئے یک بستہ، بیان اس کا لبوں پر جو آئے یک بستہ، تو آتی ہے لذت کی ایک خو مجھ میں، تو آتی رہتی ہے لذت کی ایک خو مجھ میں. نہیں ہے دل میں کسی اور کو بساؤں میں،
नहीं है दिल में किसी और को बसाऊं मैं, कि बस गया है मेरी जान तू ही तू मुझ में, वाह 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 कि बस गया है मेरी जान तू ही तू मुझ में। बहुत शुक्रिया। वो बहुत उम्दा। कुर्बतें हैं कि साया भी साथ है अपना, वो कुर्बतें हैं कि साया भी साथ है अपना, वो आईना है मेरा और है रूबरू मुझ में, वो वाह आईना है मेरा और है रूबरू मुझ में। वाह हुआ है हिज्र में दिल तार तार जिससे मेरा, हुआ है वाह हिज्र में दिल तार तार जिससे मेरा, वही तो रखता है गुंजाइश रफू मुझ में, वाह वाह वही तो रखता है गुंजाइश रफू मुझ में। जहाँ भी जाऊं वो रहता है कू बकू मुझ में, उसी वाह के नाम से होती है हाय हूँ मुझ में। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया बहुत आप लोगों की मोहब्बत की। बहुत बहुत खूब बहुत निगार उम्दा। साहिबा, बहुत खूब, वाह। बहुत उम्दा कलाम सुना रही थी। आप लोगों का मजाया बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आता है, मगर मैं लिख नहीं पाता। मोहतरमा निगार नाज साहिबा कलकत्ता से अपना कलाम पेश कर मोई रही साहब हैं। मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। जी जी, आप तशरीफ ले जाएं। या शुक्रिया। और अब मैं दावत कलाम दूंगा प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब को। तारिक मुनीर साहब, आप तशरीफ लाइएगा, हमारे मेहमान एजाजी, गेस्ट ऑफ ऑनर। आवाज नहीं पहुंच रही है। तो मैं दावत कलाम देता हूँ जनाब जिया जफ़ीर साहब को, कैलिफोर्निया हिस्से से, कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया मोहित भाई। पहले दो शेर फिर एक गज़ल इंशाल्लाह। तो मतलब अर्ज़ है एक गज़ल का, मिलने को हमें आपसे इनकार नहीं है। मज़ाहिया शायरी बड़ी मुश्किल मुझे लगती है, मेरे ख्याल में बहुत आला दर्जे की होती है, तो मैं एक संजीदा शायरी करता हूँ। तो मिलने को हमें आपसे इनकार नहीं है, दिल टूटने को पर अभी तैयार नहीं है। वाह मिलने को हमें आपसे इनकार नहीं है, दिल टूटने को पर अभी तैयार नहीं है। क्या कहते वाह और ये शेर देखें, जो हमारे यहाँ जो तारिकीन वतन है उनका अलमिया है। जी किश्ती को जला के यहाँ पहुँचे तो ये जाना, जी किश्ती को जला के यहाँ पहुँचे तो ये जाना, दरिया के जो उस पार था इस पार नहीं है। जी, बहुत खूब। क्या कहते, दरिया के जो उस पार था इस पार इस नहीं पार नहीं है। अब एक गज़ल मतलब अर्ज़ है। इरशाद। खिल रहे हैं गुल यहाँ चारों तरफ, खिल रहे हैं गुल यहाँ चारों तरफ, तेरे आने का गुमा चारों तरफ। खिल रहे हैं गुल यहाँ चारों तरफ, तेरे आने का गुमा चारों तरफ, और किस तरफ जाऊं किधर का रुख करूं, क्या कहते, किस तरफ जाऊं किधर का रुख करूं, तेरे पाँव के निशान चारों तरफ, तेरे पाँव के निशान चारों तरफ। हो गई है अब ज़मीं से दुश्मनी, हो गई है अब ज़मीं से दुश्मनी, है नज़र में आसमां चारों तरफ, है नज़र में आसमां चारों तरफ। ये देखें, ये साइंसी एक शेर आ गया कि वक्त की जंजीर से उलझे हुए, जी वक्त की जंजीर से उलझे हुए, हैं मकानों लामकां चारों तरफ, हैं मकानों लामकां चारों तरफ। हाल दिल कहने को अब ये बेजुबां, हाल दिल कहने को अब ये बेजुबां, ढूंढता है हम ज़बां चारों तरफ, वाह ढूंढता है हम ज़बां चारों तरफ। और खुल गई आंखें सुझाई कुछ न दे, खुल गई आंखें सुझाई कुछ न दे, मेरे ख्वाबों का धुआं चारों तरफ, वाह मेरे ख्वाबों का धुआं चारों तरफ। और किसके आने से खिला दिल का कंवल, किसके आने से खिला दिल का कंवल, कौन है जादू बयां चारों तरफ, कौन है जादू बयां चारों तरफ। है सितम का अब नया अंदाज रोज, है सितम का अब नया अंदाज रोज, कैसे कैसे मेहरबां चारों तरफ, कैसे कैसे मेहरबां चारों तरफ। ये शेर देखिए कि बच के जाएगा कहाँ आहूए इश्क, बच के जाएगा कहाँ आहूए इश्क, हुस्न के तीरों कमा चारों तरफ, वाह हुस्न के तीरों कमा चारों तरफ। और मख्तार है, किस तरफ जाएगी ये किश्ती ज़िया, किस तरफ जाएगी ये किश्ती ज़िया,
کھل رہا ہے بادباں چاروں طرف کھل رہا ہے بادباں چاروں طرف واہ کھل رہی ہیں گل یہاں چاروں طرف تیرے آنے کا گما چاروں طرف بہت شکریہ بہت بہت خوب تیرے آنے کا گما چاروں طرف اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں دنیا ادب و شعر و شاعری کے حوالے سے جناب عیسیٰ رازی صاحب تعارف محتاج نہیں عالم و فاضل تبصرہ نگار مضمون نگار تزیہ نگار مترجم و شاعر عیسیٰ رازی صاحب ادب دنیا کے معروف شاعر ہیں نام و اعزازات سے نوازے جا چکے ہیں آن لائن مشاعروں کے علاوہ کئی مشہور زمینی مشاعروں میں شرکت رہتی ہے اور آپ مشاعرے لوٹ لیتے ہیں ما قبل میرے خوشبو ہے ما بعد بھی خوشبو میں عشق میں جلتے ہوئے سندل کا دھواں ہوں جناب عیسیٰ رازی صاحب تشریف بہت بہت شکریہ اور جناب محمد معیز خان صاحب کی صدارت میں مشاعرہ ہو رہا ہے تو جناب صدر سے اجازت چاہتا ہوں ارشاد کیجیے سر چونکہ مزاحیہ مشاعرہ ہے تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں غزل بلکہ غزل کے چند اشعار ہیں اس کا عنوان ہے بکرا کیا کہیں نظم کا عنوان ہے بکرا بشر مطلب پیش خدمت ہے کہ بشر اس دور میں ہے لومڑی الو گدھا بکرا بشر اس دور میں ہے لومڑی الو گدھا بکرا اور کنوارا سانڈ جیسا ہے مگر شادی شدہ بکرا کنوارا سانڈ جیسا ہے مگر شادی شدہ بکرا کیا کہیں اور یہ مصرع میں نے لکھوایا تھا شادی کارڈ پر اپنی یہ مصرع میں نے لکھوایا تھا شادی کارڈ پر اپنے ہماری ابتدا بکرا ہماری انتہا بکرا ہماری ابتدا بکرا ہماری انتہا بکرا اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میاں بکرا تو بس ایک روز ہی قربان ہوتا ہے میاں بکرا تو بس ایک روز ہی قربان ہوتا ہے مگر بیوی نے جب چاہا اسی دم کٹ گیا بکرا بہت خوب میاں بکرا تو بس ایک روز ہی قربان ہوتا ہے مگر بیوی نے جب چاہا اسی دم کٹ گیا بکرا اور پرانے دور کی لیلا کو ایک مجنو ہی کافی تھا پرانے دور کی لیلا کو پرانے دور کی لیلا کو ایک مجنو ہی کافی تھا نئی لیلا مگر ہر روز ڈھونڈے ہے نیا بکرا نئی لیلا مگر ہر روز ڈھونڈے ہے نیا بکرا بہت شکریہ کہ پرانے دور کی لیلا کو ایک مجنو ہی کافی تھا نئی لیلا مگر ہر روز ڈھونڈے ہے نیا بکرا اور میاں ہدہد جہاں موقع ملے منہ مار لیتے ہیں میاں ہدہد جہاں موقع ملے منہ مار لیتے ہیں مگر بیگم سمجھتی ہیں انہیں بالکل سدھا بکرا مگر بیگم سمجھتی ہیں انہیں بالکل سدھا بکرا اور لگاتا ہے صدا میمے کی ہجر یار میں تنہا لگاتا ہے صدا میمے کی ہجر یار میں تنہا پریشاں ہے ادھر بکری ادھر روتا ہوا بکرا پریشاں ہے ادھر بکری ادھر روتا ہوا بکرا اور پڑوسی کا تھا بکرا جس کو کھا کر ہضم کر ڈالا پڑوسی کا تھا بکرا جس کو کھا کر ہضم کر ڈالا چلو اب ڈھونڈتے ہیں اور کوئی دوسرا بکرا چلو اب ڈھونڈتے ہیں اور کوئی دوسرا بکرا اب بھلا بکرے کی ماں کب تک منائے خیر بکرے کی بھلا بکرے کی ماں کب تک منائے خیر بکرے کی چھری کی زد میں آئے گا کسی دن دیکھنا بکرا چھری کی زد میں آئے گا کسی دن دیکھنا بکرا اور یہ شعر دیکھیے کہ بسد شوق اس کو سب انسان بلا تفریق کھاتے ہیں بسد شوق اس کو سب انسان بلا تفریق کھاتے ہیں دکھاتا ہے سبھی کو ایکتا کا آئینہ بکرا
दिखाता है सभी को एकता एकता का आईना बकरा, और सियासतदां मुसल्लम मुर्ग और बकरा ही खाते हैं। सही। सियासतदां मुसल्लम मुर्ग और बकरा ही खाते हैं, अवामुन नास बनते हैं बली का हर जगह बकरा। क्या कहने, बहुत शुक्रिया कि सियासतदां मुसल्लम मुर्ग और बकरा ही खाते हैं, अवामुन नास बनते हैं बली का हर जगह बकरा, और मटन की शॉप में जाते हैं जब शायर मेरे जैसे, मटन की शॉप में जाते हैं जब शायर मेरे जैसे, लगाता है फिर उनकी बेबसी पर कहकहा बकरा, लगाता है फिर उनकी बेबसी पर कहकहा बकरा। और ये शेर देखिए बतौर खास कि वो बकरी देखकर अफसोस से मुंह फेर लेता है, वो बकरी देखकर अफसोस से मुंह फेर लेता है, हुआ जिस दिन से खस्सी हो गया है गमजदा बकरा। हुआ जिस दिन से खस्सी, वो बकरी देखकर अफसोस से मुंह फेर लेता है, हुआ जिस दिन से खस्सी हो गया है गमजदा बकरा। और ये मक्ते का शेर है कि चहाड़ी दोस्त बोले चाय खाने में बसर गोशी, चहाड़ी दोस्त बोले चाय खाने में बसर गोशी, वो देखो राजी साहब आ रहे हैं, आ गया बकरा। चहाड़ी दोस्त बोले चाय खाने में बसर गोशी, वो देखो राजी साहब आ रहे हैं, आ गया बकरा। जी। और बशर इस दौर में है लोमड़ी उल्लू गधा बकरा, और कुंवारे सांड जैसा है मगर शादीशुदा बकरा। क्या कहें। और एक जनाब मोहम्मद मोइज खान साहब ने कहा था कि अगर मौका मिले तो वो सुना दीजिएगा, नज्म एक पुरानी है मेरी, बन गई है मेरा कारखाना गजल, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इरशाद। वक्त की इजाजत है सर? जी इरशाद। बहुत शुक्रिया। उन्वान है इसका, बन गई है मेरा कारखाना गजल, मैंने भेजी बड़ी आशिकाना गजल, मैंने भेजी बड़ी आशिकाना गजल, नाम उनके जो हैं मिस्तराना गजल, नाम उनके, मैंने भेजी बड़ी आशिकाना गजल, नाम उनके जो हैं मिस्तराना गजल, वो मोहल्ले में है कमसिनाना गजल, मोहल्ले में है कमसिनाना गजल, और मेरी चिट्ठी थी एक दिल बराना गजल, 1.5 पिसली की थी रुस्तमाना गजल, यूं समझ लो कि लव माई रिजाना गजल, यूं समझ लो गजल है। आप उसको जरा थोड़ा आराम से सुनाइए ताकि आप रफ्तार थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया कि मैंने भेजी बड़ी आशिकाना गजल, नाम उनके जो है मिस्तराना गजल, वो मोहल्ले में है कमसिनाना गजल, मेरी चिट्ठी थी एक दिल बराना गजल, 1.5 पिसली की थी रुस्तमाना गजल, यूं समझ लो कि लव मैं रिजाना गजल, धड़कने तेज तर हो गई एक बैक, धड़कने तेज तर हो गई एक बैक, जब हुआ लेके कासिद रवाना गजल, इश्कियाना गजल, मस्तियाना गजल, भाई उसका बहुत ही खतरनाक था, बोला लाओ दिखाओ तराना गजल, अहमकाना गजल, जाहिलाना गजल, लाल पीला गजल पढ़ के चेहरा हुआ, चीख उठा यह है सूकियाना गजल, एक लफंगे की है बेतुकाना गजल, उसके वालिद ये खत पढ़ के बोले मियाँ है मुकम्मल ये शर का दहाना गजल, मन चले की कोई मन चलाना गजल, बेटियां माशा अल्लाह मेरी तो हैं आलिमाना गजल, फाजिलाना गजल, मुफ्तियाना गजल, आरिफाना गजल। उसकी माँ ने कहा गौर फरमाइए ये नहीं है कोई जाहिदाना गजल, नासिहाना गजल, वाइजाना गजल, भेजनी थी अगर भेज देते कोई मोमिनाना गजल, मुस्लिमाना गजल, सूफियाना गजल, जोगियाना गजल, जबकि पंडित जी कहने लगे, बताता चलूं के बीच में वाह वाह भी कहना चाहिए, बहुत अच्छे अशार पेश किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुलाहिजा फरमाए कि और वाइज ने खत मेरा पढ़कर कहा, तौबा तौबा यह है काफिराना गजल, मुशरिकाना गजल, फासिकाना गजल, जबकि पंडित जी कहने लगे देखकर ये तो हरगिज नहीं हिंदुआना गजल, ये तो मुल्ला की है मुल्हिदाना गजल, मुल्ला की मुल्हिदाना गजल।
जबकि पंडित जी कहने लगे देखकर ये तो हरगिज नहीं हिंदुआना गजल, ये तो मुल्ला की है मुल्हिदाना गजल। लाठी डंडे लिए आ गए सबके सब, बन गई पीटने का बहाना गजल, पीठ पर छप गई ताजियाना गजल। ताजियाना, बहुत अच्छे। पीठ पर छप गई ताजियाना गजल, बाद में ले गए मुझको थाने में सब, बाद में ले गए मुझको थाने में सब, साथ मेरे थी वो शायराना गजल, कातिलाना गजल, जख्मियाना गजल। कह रहा था दरोगा अजी देखिए, दर हकीकत यह है मुलजिमाना गजल, शातिराना गजल, मुजरिमाना गजल। वाह वाह। कह रहा था दरोगा अजी देखिए, दर हकीकत यह है मुलजिमाना गजल, शातिराना गजल, मुजरिमाना गजल। शादी जबरन कराई गई मुझसे फिर, शादी जबरन कराई गई मुझसे फिर, बन गई अहलिया मिस्तराना गजल। इतनी मोटी बन गई मिस्तराना, बन गई अहलिया मिस्तराना गजल, इतनी मोटी के हैं शामियाना गजल। इतनी मोटी के हैं शामियाना गजल। हो गई अब अकीदत खवातीन से, हो गई अब अकीदत खवातीन से, आज कल कह रहा हूँ जनाना गजल। आज कल कह रहा हूँ जनाना गजल, औरताना गजल, बेगमाना गजल, बन गई है मेरा कारखाना गजल। आज कल कह रहा हूँ जनाना गजल, औरताना गजल, बेगमाना गजल, बन गई है मेरा कारखाना गजल। मैंने भेजी बड़ी आशिकाना गजल, नाम उनके जो है मिस्तराना गजल, वो मोहल्ले में है कम सिनाना गजल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त, बहुत से, बहुत माशाअल्लाह, वाकई बहुत शुक्रिया। क्या गजल की अक़साम बताई हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बकरा तो बस एक रोज ही कुर्बान होता है, मगर बीवी ने जब चाहा उसी दम कट गया बकरा। ये थे हमारे असर गाजी साहब दिल्ली इंडिया से। अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ। दिल्ली इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं अदब दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत चश्मा फारूकी साहिबा, तशरीफ लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर साहब से इजाजत चाहती हूँ, और मैं इंतजार कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत देर में आई हूँ। कोई बात नहीं, वैसे भी नशिस्त अभी इख्तिताम की तरफ पहुँच रही है। मेरी गजल का मतलब देखिएगा। सामने मेरे मुकद्दर का लिखा है तो सही, सामने मेरे मुकद्दर का लिखा है तो सही, गम की निस्बत ही सही, दिल ये जला है तो सही। क्या बात। सामने मेरे मुकद्दर का लिखा है तो सही, गम की निस्बत ही सही, दिल ये जला है तो सही। बहुत अच्छा। आपकी समातों के लिए एक शेर पेश करूंगी। आपसे मिलके ये महसूस हुआ है मुझको, आपसे मिलके ये महसूस हुआ है मुझको। मोइज भाई के लिए है ये। जी जी जी, इरशाद इस जमाने में कोई वफा है जी जी। आपसे मिलके ये महसूस हुआ है मुझको, इस जमाने में कोई अहले वफा है तो सही। शुक्रिया। फिर देखिएगा। बेसबब फैली नहीं सहने चमन में खुशबू, वाह वाह। बेसबब फैली नहीं सहने चमन में खुशबू, कुछ फिजाओं से गुलेतर ने कहा है तो सही। कुछ फिजाओं से गुलेतर ने कहा है तो सही। फिर देखिएगा। खताएं जब हद से गुजरी, खताएं जब हद से गुजरी तो पता चला, खताएं जब हद से गुजरी तो पता चला, बेखता होना भी एक खता है तो सही। जी जी, यही हाल है तो सही। बहुत उम्दा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गजल का मकसद देखिएगा। ये अलग बात है कि दुनिया ही न समझे चश्मा, अलग बात है कि दुनिया ही न समझे चश्मा, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही, मेरे अशार में मानी न सही, सामने मेरे मुकद्दर का लिखा है तो सही, गम की निस्बत ही सही, दिल ये जला है तो सही। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 दिल ये जला ही तो सही। मोहतरमा चश्मा फारूकी साहिबा बहुत उम्दा रही थी दिल्ली इंडिया से। बहुत शानदार। मैं मोहतरमा
रज़िया काज़मी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि मोहतरमा रज़िया काज़मी साहिबा इलाहाबाद से MA LT तक तालीम हासिल की, ताउम्र शोबा तालीम में उर्दू ज़बान व अदब के महकमे दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहीं। प्रिंसिपल के अहदे से सुबुक्त हुई। इब्तिदा में अफसाना निगारी की तरफ माइल रहीं, लेकिन फिर तबीयत का मैलान शायरी और ख़ास तौर पर गज़ल गोई की तरफ माइल रहा। तर्ज सुकून रिवायती है। अब तक गज़लों के 2 शेरी मजमूए सद पारा हाय दिल, लख्ते हाय दिल मंजर आम पर आ चुके हैं। मुशायरों में कम ही शिरकत होती है, अलबत्ता काफ़ी अरसे से आलमी ऑनलाइन मुशायरों में हिस्सा लेने लगी हैं। कई फोरम से अदबी अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ मोहतरमा रज़िया काज़मी साहबा को। वहम एक ऐसा मर्ज है कि नहीं जिसका इलाज खुद लुक़मा भी ले आए दवा, एक से एक। मोहतरमा रज़िया काज़मी साहबा, न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मतलब राजी साहब के बाद और टिकना बहुत मुश्किल है मेरा, क्योंकि जो इन्होंने मास्टरपीस सुनाई है आज, वो शायकार है, दोनों नज़्में। तो वो उसके बाद हमारा टिकना तो बहुत मुश्किल है। ये आपका हुस्ने नजर है, आप बहुत अच्छा कहती हैं। जी माशाल्लाह। नहीं, ये बात मतलब संजीदा कलाम तो कह भी ले, लेकिन ये जो है बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और तंजिया भी कह ले, लेकिन मज़ाहिया बहुत मुश्किल है। और अक्सर जो है लोग इससे ओहदा बरा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चीप अल्फाज आ जाते हैं, सस्ते किस्म के अल्फाज आ जाते हैं। और ज्यादातर तो ऐसा दिखाई देता है कि किचन और बेगम और बेलन और इसी सब के तस्करे ज्यादा होते हैं। तो हमें मज़ाहिया शायरों में हमने जो किसी को पसंद किया था अब तक, या तो पहले अकबर इलाहाबादी को, जो हमारे पड़ोसी, मतलब उनका घर हमारा पड़ोसी है, उनका तो सन 1921 में इंतकाल हो गया था। और दूसरे दिलावर पेगार। और आजकल वो इरफान साहब कहते हैं, अच्छे कहते हैं वो भी, लेकिन उनमें भी वही चीज रहती है जो अभी हमने कहा, बेगम और ये बेलन और ये सब। तो बहरहाल मैंने जो गजल इस वक्त मैं पेश करने जा रही हूँ, ये गजल जो है मैंने बज़्म कतर के लिए कही थी, जैसे भी अभी एक उन्होंने सुनाई थी। ये वो गजल नहीं है, दूसरी है, लेकिन बहरहाल आप लोग बस सुन लें कि जो भी है। इरशाद। आए न बुलाने पर जो इंसान गलत है, जी, आए न बुलाने पर जो इंसान गलत है, और जो आके ठहर जाए वो मेहमान गलत है। जो आके ठहर जाए वो मेहमान गलत है। और जुल्फे न करो अपनी परेशान गलत है। जुल्फे न करो अपनी परेशान गलत है। जाहिद का उलझ जाए न ईमान गलत, जाहिद का उलझ जाए न ईमान गलत है। और इस तरह चबाओ न सदा, समझ गए होंगे आप लोग, इस तरह चबाओ न सदा पान गलत है। जी जी। इस तरह चबाओ न सदा पान गलत है। दांतों की तबाही का ये सामान गलत। बहुत खूब, बहुत खूब। तबाही का ये सामान गलत। धरते हैं गुनाह करके जो इंसान गलत है। धरते हैं गुनाह करके जो इंसान गलत है। शैतान पे इल्जाम कि शैतान गलत है, शैतान पे इल्जाम कि शैतान गलत है। और औरों पे जमाने के लिए धौंस हमेशा। अब जाहिर है कि एक आध लफ्ज उसके हिसाब से इस्तेमाल करने पड़े हैं,
ये वाले। औरों पर जमाने के लिए धौंस हमेशा, अपने को समझ बैठना लुकमान गलत है। गलत। क्या कहने रजिया साहब? बहुत अच्छा। औरों पे जमाने के लिए धौंस हमेशा, अपने को समझ बैठना लुकमान गलत है। और जीते जो मैराथन, तो ये लैला है उसी की। आज के दौर में जीते जो मैराथन, तो ये लैला है उसी की। और रहता रहिए जो फकत चाक गरेबान गलत है। गलत है। बहुत खूब। रहिए जो सदा चाक गरेबान गलत है। और अब ये आ गया बीवी वाला। फेरिस्त बिना देखे ही बीवी से वो बोला, फेरिस्त बिना देखे ही बीवी से वो बोला, इस उम्र में सजने का ये अरमान गलत है। मतलब उसने अज्यूम कर लिया कि बगैर देखे कि ये जरूर मेकअप का सामान मंगवा रही होगी। क्या बात है, क्या बात। फेरिस्त बिना देखे ही बीवी से वो बोला, इस उम्र में सजने का ये अरमान गलत है। गलत है। और पिटकर भी वो बाहर जो कभी चू नहीं करता, पिटकर भी वो बाहर जो कभी चू नहीं करता, आते ही करे घर पे जो तूफान गलत है। क्या करें? तो अक्सर घर के पेशेर रहते हैं ना, तो पिटकर भी वो बाहर जो कभी चू नहीं करता, आते ही करे घर पे जो तूफान गलत है। और मकता है, महफिल तो तुम्हारी है बहुत खूब रजिया, महफिल तो तुम्हारी है बहुत खूब रजिया, लेकिन ये चिरागे तहे दामन गलत है। वाह वाह वाह। लेकिन ये चिरागे तहे दामन गलत है। और आए न बुलाने पर जो इंसान गलत है। एरोगेंट कहा जाएगा, घमंडी कहा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आके ठहर जाए वो मेहमान गलत है। तो चलिए, हमारी शायरी भी गलत या सही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा कलाम मुरस्सा आप सुनाया। फहरिस्त के बिना देखे ही बीवी के वो बोला, इस उम्र में ये सजने का अरमान गलत है। हमारी साहिबा खूबसूरत मज़े कलाम पेश कर रही थी। अब मेरे ख्याल से कोई रहते हैं क्या अपने? तारिक मुनीर साहब शायद कंप्यूटर के करीब नहीं है। वो हमारे आज की इस नशिस्त में दो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, इत्तेफाक से दोनों की। एक साहब डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खां न्यूयॉर्क से, और उन्होंने कल कोई वैक्सीन लिया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब है आज। और जनाब प्रोफेसर तारिक मुनीर साहब जो एडिनबरा यूनिवर्सिटी के शमसी तवानाई के जो है प्रोफेसर हैं, और कई किताबें उन्होंने लिखी है, कई मज़ामीन के शाये होते रहते हैं। वो किसी वजह से शायद उनके पास कोई टेक्निकल मसला है या वो कंप्यूटर के करीब नहीं है। मेरे ख्याल से हम आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आप सबकी इजाज़त हो तो मैं अपना कलाम पेश करूँ। जी इरशाद आली, इरशाद आली। पहले 3 अशार, ये संजीदा अशार है एक दो। जब तक थे ऐशो इशरते दुनिया से हम परे, जब तक थे ऐशो इशरते दुनिया से हम परे, इंसानियत थी इंसान के हालात ठीक थे, इंसान के हालात ठीक थे। बहुत उम्दा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर है, एक दुनिया हो ऐसी भी जहाँ इंसान हो आज़ाद, दुनिया हो ऐसी भी जहाँ इंसान हो आज़ाद, नफरत से, तासुब से, बेजा जुल्म से, शर से, नफरत से, तासुब से, बेजा जुल्म से, शर से। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। एक शेर ऐसा भी हो गया है, तेरी बसीरतें मोइज
बेकार तो नहीं, तेरी बसीरतें मोइज़ बेकार तो नहीं, किताबों में रहेंगी ये हवालों की तरह, नवाजिश किताबों में रहेंगी हवालों की तरह। हवालों की तरह। एक मज़ाहिया शेर यहाँ से शुरुआत करता हूँ, कुछ कोशिश किया। इरशाद। ऐसी है कदरदानी मेहरबां की देखो, ऐसी है कदरदानी मेहरबां की देखो, पढ़कर मेरे अशार कहे और न फेंको, पढ़कर मेरे अशार कहे और न फेंको। क्या बात है। जी। निशिस्त में मोहतरम रज़ी अमरोही मरहूम की मुनाकिद की गई थी, तो उस वक्त एक मज़ाहिया लिखने की कोशिश किया था, तो पेश खिदमत है। ससुराल जाके समझे थे सुल्तान हो गए, ससुराल जाके समझे थे सुल्तान हो गए, वो कटी है जेब के इंसान हो गए। वाह, कटी है जेब के इंसान हो गए। वाह। जी। वो हम हुए, ये आप के इरफान हो गए, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए, कितनों के इस दोराहे पे चालान हो गए। बिस्मिल हुआ ये दिल सिवा क्यों कर पता नहीं, बस एक अदा पे कैसे भला कुर्बान हो गए, एक अदा पे कैसे भला कुर्बान हो गए। दिल को मनाने दूसरी करने लगे थे हम, दिल को मनाने दूसरी करने लगे थे हम, मौसम का हाल देख के अनजान हो गए, मौसम का हाल देख के अनजान हो गए, अंजार हो गए। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शुद्ध तो एक शुद्ध के वो दो शुद्ध का डर भी था, एक शुद्ध तो एक शुद्ध के वो दो शुद्ध का डर भी था, पूछो ना पानी क्या क्या अरमान हो गए, बहुत खूब। पानी क्या क्या अरमान हो गए। डरते तो हम कभी न थे सोचा मगर यही, डरते तो हम कभी न थे सोचा मगर यही, क्या हो शहीद गर सभी दंदान हो गए, क्या हो गर शहीद सभी दंदान हो गए। और एक नज़म पेश करता हूँ, इसके साथ आप सबकी समाता हूँ, क्या जहमत तमाम। अर्ज क्या है, ये अरब माशरे में एक लफ्ज़ होता है, जैसे कोई बात हो जाए तो जो है हम कोई बात नहीं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, परवाह नहीं करते, तो उसको बोलते हैं खल्ली वाली। जी, खल्ली वाली आई डोंट केयर, मुझे उसकी कोई परेशानी नहीं। तो उस लफ्ज़ को लेके मैंने आगे बढ़ाया, एक नज़म लिखने की कोशिश की है, उम्मीद है आपकी पसंद है। ये गोशगुजार करना चाहूँगा। पहली वाली अर्ज किया है, पहली वाली खल्ली वाली, पहली वाली खल्ली वाली, देखूं अब तो गुड़ की डल्ली, देखूं अब तो गुड़ की डल्ली। क्या बात। जी बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ो डर ससुरे का अब तो, छोड़ो डर ससुरे का अब तो, घर में है वो बन के बिल्ली, घर में क्या बात बन है। के बिल्ली। साले पीछा पकड़े घर तो, साले पीछा पकड़े घर तो, बच के निकलो पतली गली, बच के निकलो पतली गली। जी, भारी निकली वो भी अब तो, भारी निकली वो भी अब तो, समझे जिसको गुड़ की डल्ली, समझे जिसको गुड़ की डल्ली, भारी निकली वो भी अब तो, समझे जिसको गुड़ की डल्ली। ताकती है मुझको ऐसे जैसे ताके चूहा बिल्ली, जैसे चूहा बिल्ली। नाक पर यूं गुस्सा उसका, जब जी चाहा मछली तल्ली, जब जी चाहा मछली तल्ली। बहुत खूब जी बहुत बहुत शुक्रिया। रंग में हम भी अपने यकता, देखो चाहे सारी दिल्ली, देखो चाहे सारी दिल्ली। हम अपने टाइम में ऐसी चीजें जी बहुत खूब।
गर्मी में तपते हैं सारे, गर्मी में तपते हैं सारे, काला डेरा नाम पल्ली, ये 2 मोहल्ले हैं हैदराबाद के, काला डेरा नाम पल्ली, अच्छी लस्सी होना है तो, गर्मा में ऐसी जबरदस्त लस्सियां मिलती हैं वहां पे, पूछेंगे अच्छी लस्सी होना है तो जाना होगा मल्ले पल्ली, मल्ले पल्ली वो भी एक मल्ले पल्ली जी, बहुत शानदार लस्सी मिलती है, जाना होगा मल्ले पल्ली। अब इसके साथ ही मख्तार करने जा रहा हूँ। कुछ ना बन पाए मोइज घर, कुछ ना बन पाए मोइज घर, कहना पाओ खल्ली वल्ली, कहना पाओ खल्ली वल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। अब जो है हम सब ने अपना अपना कलाम सुना लिया है, मैंने भी आप लोगों की समाज फराशी की है कुछ। तो तारिक साहब नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तारिक साहब को मैं कॉल करके देखता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़म कही है, टेलीफोन मज़ाहिया है वो, अगरचे उन्हें वक्त नहीं मिलता है लेकिन उर्दू से दिलचस्पी ने उन्हें बांधे रखा है, कभी कभी अपने अशार कहते हैं वो, मैं उनसे ट्राई करता हूँ। फोन नहीं लग रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं जी। इसके साथ ही मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सब ने आज जो है, वैसे तकरीबन वर्किंग डे है तमाम ममालिक में, अपनी गोनागो मसरूफियात के बावजूद भी आप लोग तशरीफ़ लाए और जो है इस महफिल में शिरकत की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब तनवीर फूल साहब का, न्यूयॉर्क USA से हैं, मोहतरमा निगार बानो नाज साहबा का कलकत्ता इंडिया से, जनाब मुजाहिद लालटीन इलाहाबाद इंडिया से, प्रोफेसर तारिक मुनी साहब एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, इंशाल्लाह आइंदा किसी नशिस्त में वो दोबारा शिरकत करेंगे, डॉक्टर मुमताज़ मुनव्वर साहिबा, जनाब इसरार राजी साहब, वो आपकी बेइंतहा मसरूफियात रहती हैं आपकी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जो है शिरकत की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जिया जफीर साहब कैलिफोर्निया स्टेट से, और मैं समझता, और रज़िया काज़मी साहिबा न्यू जर्सी स्टेट से, और जो साहिबीन और शिरकत किए थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए मोहतरमा चश्मा फारूकी साहब, चश्मा फारूक साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए मैं इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी इस महीने के आखिरी हफ्तों में, तो तब के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।